लगी। जिन्नी देर मर्जी उस गल उत्ते पुछो भी अज की गल की सी, क्योंकि ये गल्लां जिहड़ियां ने बहुत कम दा विशा सी। ये तो उन्हां गुरमुखां नूं पता जिहड़े पहुंचे हुई हस्तियां ने। इस करके औखा नहीं कहना, औखा काम तो वह हुंदा जिन्हों कहते औखी घड़ी ना देखण देई। वो जिहड़ा विषयां विकारां च फसना है, वो जिहड़ा कुरैतां विच फसना है, वो गल्लां सिख लई औखियां हुंदियां ने। ये जिहड़ियां गल्लां ये गल्लां नहीं हन, वो गल्लां ये जिहड़ियां गल्लां ने ये तो बचन ने, मिठे बचन, प्यारे बचन, सोझी देण वाले बचन हन। ये बचन तां ये जदों पहलां गुरुद्वारा मोती बाग साहब कथा हुई सी, उदों 18 के करीब कैसटां बणीਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ। ये जिहड़े संत महात्मा ने ना बड़े बड़े, ये कथा वो सुनते ने, वो इन्ने खुश होंदे ने, कहंदे भी आह चीज़ तो बड़ी वधिया तू सानू सुणाई। बड़े बड़े जिहड़े विद्वान ने इंग्लैंड अमरीका कनेडा विच ये कैसटां जिथे विद्वान कई उत्थे तकड़े बैठे ने, कई जिहड़े वेदांती महापुरुष ने, कई जिहड़े ऐसे ने संप्रदायी महापुरुष ने, वो इन्हां चीज़ां नूं सुण के बड़े खुश होंदे ने। क्यों? सूखम बुद्धि नाल सुणन वालीआं चीज़ां हुंदियां ने। यही तो असली चर्चा करन वाली। जदों आपां अगे चल के किते वाहिगुरू दी मेहर नाल अंम੍ਰਿਤ वेले दी कथा विच सिद्ध गोष्ठ दी कथा होवेगी, वाहिगुरू जदों करवाउणगे, प्रेरणा देणगे, उदों करांगे। जदों किते सिद्ध गोष्ठ दी कथा होई, शाम दी संगत नूं सवेरे सद्दा देवांगे, उदों आजो भी हुण सुण लो। इतना सूखम ज्ञान है सिद्ध गोष्ठ विच, ओहदी कथा करके तो फिर इउं महसूस हुंदा बई इदों अगे तो हुण है नहीं कुछ, बस अखीर दी कथा है। ओह इस तरह महाराज कहते जो कथा होंदी सूखम बुद्धि करके उस ज्ञान नूं ग्रहण करे। श्री अमृतसर मज्जन करिए, जन्म जन्म के अग पर हरिए। श्री अमृतसर साहब की यात्रा करो भाई। श्री अमृतसर साहब के दर्शन इशनान, जन्मां जन्मांतरां दे कीते होए जिहड़े पाप ने, गुझियां रमजां ने सारियां, सतगुरु दसदे ने। आम बंदे लई तां कोई खास गल नहीं है। वो कहंदा उत्थे भी नहाते उत्थे भी नहाते, इक्को गल है जी। हुण वो गल नहीं। क्यों ये गल नहीं? बड़ा फायदा हुंदा, बहुत ज़्यादा लाभ है। वो जिन्हां ने लाभ लैना वो लैंदे ने। वाहिगुरू की कृपा दा सदका श्री अमृत सरोवर का इशनान रात नूं 12:01 ते इशनान हुंदा। उत्थे 12:01 ते इशनान करदे ही श्री हरमंदर साहब के दरबार साहब के अंदर की सेवा किसे भागां वाले नूं प्राप्त हुंदी है। इस करके कई चीज़ां ऐसियां गुप्त भी ने, जदों कोई महाराज अगे चल के दस भी देणगे आपां नूं, महाराज जी तुसीं सुणदे हां। हरिमंदर दरसो दरबार, होत सदा गुर गिरा उचार। कहंदे हरमंदर साहब दरबार साहब दे दर्शन करो जाके, शरधा नाल, भावना नाल, जिथे हर वक्त गुरां दी बाणी दा कीर्तन हुंदा है। जे रात नूं कीर्तन नहीं हुंदा, इतने अखंड पाठ साहब हो रहे ने, वो हरि दा मंदिर है, वाहिगुरू दा उथे 24 घंटे वासा है। सहत अदब के बैठे माहे, गुर बिन मन न डुलावे काए। सहत अदब दे बैठना, किसे पासे मन नहीं डलाउणा, सतगुरु जी नूं हाजर नाजर जानना। इउं हुंदा जिवें चंद्रमा ते गए, ये लैके अपने रॉकेट उत्थों मुड़ आए। की लैके आए? एक मिट्टी जी लिआए। कहने चंद्रमा ते कुछ नहीं है, उत्थे मिट्टी। इन्हां नूं की दींदा उत्थे की आ? वो चंद्रमा दे उत्ते सारा कुछ ही आ, उत्थे गुप्त आबादी है, वो नज़र नहीं आउंदी। एवें हरमंदर साहब दे विच वाहिगुरू साखियात बैठे ने। एक कवि ने एक पंक्ति लिखी है, उस तो बाद वो चढ़ाई कर गया, अगली कविता पूरी नहीं कर सकिया। बस मैनूं उहदी इक्को ही पंक्ति याद है। हरमंदर साहब परिक्रमा विच मैनूं वो खड़ के कहंदा, हरमंदर साहब वल हथ करके कहंदा, ये सुंदर हरमंदर अंदर। कहंदा कविता रच रहा, पहली लाइन सुन लै, फिर मैं कल नूं सुणावांगा। फिर वो सुणाई नहीं सकिया। ये सुंदर हरमंदर अंदर जोत करतार दी इक्को ही गल याद, और एडी खास है ये। महाराज इत्थे ही कहंदे वो हरमंदर साहब च वाहिगुरू बैठे ने, अखां वालियां नूं दिखदे ने, क्योंकि हरमंदर साहब अते सचखंड इक्को ही नक्शा है दोवां दा। सचखंड विच भी यही हरमंदर साहब है,
ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਉਧਰਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਹਿਤ ਅਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਾਏ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਨ ਨ ਡੁਲਾਵੇ ਕਾਏ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਤ ਜਾਗਤੀ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਹਰੀ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਾਦਰ ਦਰਸੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਤ ਆਦਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਿਦੋਂ ਪਰਬ ਕੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਵੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਕਰਕੇ, ਗਇਓ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਿਉਂ 3 ਜਨਮ ਥਰਿਓ ਜਗ ਆਏ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਭਇਓ ਗਇਓ ਪਛਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਦਰਸੈ ਅਰ ਸਰਵਰ ਮੱਜੈ, ਪਾਏ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਅਗ ਭਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰ ਕਰੈ, ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਸੁਧਤਾ ਦਰੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਨਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਜੋਏ, ਹਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਟਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਕੋ ਸਿੱਖ ਰਾਵੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਕਰਾਇਆ, ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਕੋ ਸਿੱਖ ਰਾਵੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਸ਼ਟ ਆਪਦਾ ਪਰੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਕਿਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਖੈਰ ਜੋਏ। ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਪਰੈ ਸੁਤ ਵਿਦਾਦਕ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰ ਹੋਏ ਕੁਛ ਜਾਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੈ ਕੋਏ ਨਾ, ਨੀਕੋ ਲਖੈ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਸੀ। ਸੰਚਿਤ ਬਣੇ, ਸੰਚਿਤ ਤੋਂ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਹੇ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਸੂਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਬਣਾ, ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਹੁਣ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿੰਘੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਪਰਾਲਬਧ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਜੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਔਖਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਹੁਣ ਹੋ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲਬਧ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਇਉਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕਦਮ।
ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਤੀ ਬਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਨ ਨਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਮੇਟਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਦੇਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਬਸ ਛਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪਰਾਲਬਧ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਭਲਾ ਕਰੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਅਗ ਫਲ ਨਿਭਣੈ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਿਬੜ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋਰਿਦੈ ਮਜ਼ਾਰ, ਹਰਖੈ ਈਸ਼ਰ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਜੇ ਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਰੱਬ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤਿਲਕ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਟੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤਿਲਕਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਖ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਵੱਢੀ ਫਿਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੇਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਤਰਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਰਹਿਤ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖ ਮੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੋੜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਮੇਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਫੋੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦੀ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਕਲੀਫ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰ ਭਲੇ ਟਿਕਾਵੈ, ਈਸ਼ਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਰਖਾਵੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਵੇ ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਸਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਮਨ ਸਤਨਾਮ, ਪੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਇਹ ਅਬਰਾਮ। ਫੇਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹੇ ਜੋ ਚਰਜ ਹੈ, ਗੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੇਟ ਕੇ, ਰੂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਚਾਲੋ ਕਿਤ ਕਰਬੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਹੱਥ ਪਾਵ ਤੇ ਕਾਰ ਸੁਧਾਰੋ ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਨ ਹੰਤਾ ਤਿਆਗਨ ਪੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤੀਮ ਲਾਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮੈਂ ਰਮਿਓ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਅਰ ਠਾਕੁਰ ਚੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਰਮ, ਫਿਰ ਸੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਦ્વੈਕ ਕੋ ਤਿਆਗੋ ਨੀਂਦ ਅਵਿਦਿਆ ਤਜ ਕਰ ਜਾਗੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਿਰਾ ਵਿਚਾਰੋ ਨੀਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਭਲੇ ਹੋ ਤਿਸ ਜੀ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਸੀਂਚ ਲਖੋ ਸਕਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਬੀਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦ ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨੇ ਹਮੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਆਦ ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ। ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸ ਈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸਾਰੋ ਨਿਸਬਾਸਰ ਮਨ ਜੀ ਸੰਭਾਰੋ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇਉਂ ਕਹੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖੋ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ। ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਾਏ
ਭਗਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਲਿਵ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਿਆਗੈ ਨਿਤ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।